महाराज के पावन अंक 1267 राग मलार गुरु अर्जन देव पातशाह की मुबारक रसना तो उचारण किया हुआ। मलार राग लड़ीवार 27वां राग है। कुल 31 राग धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दर्ज ने, जिहदे मलार राग का नंबर 27वां हुआ है। और ये राग बरसात रुत का राग है। बरसात रुत के पूरी रुत के गाया जाता है। और वैसे इहदा जो गाउण का समय है वो रात का तीजा पहर है, पर बरसात रुत के जो मर्जी गाया जा सकता है, वो तो कोई टाइम का बंधन नहीं है। सो ये राग के शब्द दर्ज है गुरु अर्जन पातशाह का। पहला आप मूल रूप में शब्द सरवण करांगे, फिर सतगुरु की विचार सानू बख्शिश करते हैं कि जीवन सेहत सानू दे रहे हैं, उस आप सांझ बनाने का यतन करांगे। आओ सतगुरु का शुकराना करते हुए पहला आप शब्द सरवण करिए। मलार महला पंजवां, राज ते कीट कीट ते सुरपत, कर दोख जठर को भरते, कृपा निध छोड़ आन को पूज हैं, आत्म घाती हरते, हर विसरत ते दुख दुख मरते, अनकवार भ्रम है बहुजूनी, टेक न काहू धरते रहाओ, त्याग स्वामी आन को चितवत, मूड मुग्ध खल खरते, कागर नाव लंघै कत सागर, बिरथा कथत हम तरते, शिव विरंच असुर सुर जेते, काल अगन मह जरते, नानक शरण चरण कमलन की, तुम ना डरहो प्रभ करते। ये 2 पद्यां वाला 4 पद्यां वाला जो शब्द है धन गुरु अर्जन देव पातशाह की मुबारक रसना तो उचारण किया, अपन सरवण किया। सो इस शब्द का जो मुख्य विषय है वो ये है कि मनुख असल दे विच जिहड़ी जीवन यात्रा है इहदे विच की करता है और उसनूं उस तो पार लंघण दे लई की नहीं करना चाहिए। वैसे सारी गुरबाणी का मुख्य विषय ये है भी की करना चाहिए तो की नहीं करना चाहिए। जिहड़ा नहीं करना चाहिए वो छड्डना है, जिहड़ा करना चाहिए उन्होंने कमाउणा है। मनुख दियां आम तौर पर 3 कमजोरियां ने, डर, दुख ते लालच। सब तो साडी पहली जिहड़ी कमजोरी है वो डर है। समुचे संसार दे विच हर खाणी दे विच मनुख दे विच तां बहुत आदत दे विच है डर वड्डे पद्धर ते विचर रहा है। भाव कि डर साडे अंदर है सारिਆਂ दे। हर मनुख डरदा है। सब तो वड्डा मौत का डर, कोई धन दौलत ना चोरी करके ले उहदा डर, इज्जत ना खराब हो जाए उहदा डर, डर ही डर ने। ये साडी कमजोरी है कि हर मनुख डरदा है। पर गुरबाणी च इहदा हल है भी डर का तेरा जिहड़ा डरना है इहदा हल हैगा कि निरभौ जपै सगल भौ मिटै। जदों तू उस निरभौ जिन्होंने कोई डरे नहीं है उन्होंने जपेगा तो तेरे सगल मैंने सारे दुनियावी तौर पर सारे तेरे डर जिन्ने भी कोई तेरे अंदर ने वो सारे मिट जाने। सगल भौ मिटे, कोई भी नहीं रहना। हुण इहदा हल दस दिता भी इहदा हल जे तू डर दे घेरे तो बाहर निकलना चाहुंदा है तो जपना है, निरभौ जप है। जपना की है? उस अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा नूं हर समय याद करना, संगत रूप के विच याद करना, व्यक्तिगत रूप के विच याद करना। सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरै कहंदे। सो पहली कमजोरी डर। दूजी कमजोरी मनुख की दुख। ये पूरे संसार 'च व्यापक है। आप कल भी वेरवे लए सीगे, नानक दुखिया
सब संसार हर कोई दुखी है, कासे न कासे तो दुखी है। कोई परिवार तो दुखी है, किसी को धन दौलत घट है वो दुखी है, कोई सेहत खराब है, कोई कुछ, किन्नी प्रकार के दुख ने। सो बड़ी कमाल की गल है कि ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ भी इतने होए ने ना, बादशाह होए ने, देवी देवतियां की जिवें आपां गल करते हैं, वो भी आपदे परिवार तो संतुष्ट नहीं। थोड़ियां उदाहरणां ले ली तां स्पष्ट हो जाए। रावण जिहदी सारी लंका सोने की है, आपदे भाई भभीखन तो दुखी है कि भाई नहीं काम का मिला, घर का भेदी उन्हें काम खराब करता, नहीं सी मैं दबाव होना। कैकेयी अपने मतरे पुत्र रामचंद्र तो दुखी है, वचन लेंदी है उन्हें भेज 14 साल बाहर, मैं तो दुखी हाँ क्योंकि मेरे पुत्र नूं नहीं मिलना। वो भी राजा सी, रावण भी राजा सी। और पृथ्वी चंद अपने भराता गुरु अर्जन देव महाराज तो दुखी है भी इनू देता, मेरा काम इसने खराब करता, नहीं तो मैं बनना सी गुरु। जिन्नियां मर्जी वड्डियां वड्डियां उदाहरणां लै सकते हैं। हरनाकश अपने पुत्र प्रहलाद तो दुखी है भी कितों जम पाया मेरे। इंद्र अपनी पत्नी तो दुखी है। देखो कमाल की गल, देवतियां का राजा मन्निया जाता है, तो कर्म की करता है कि गौतम ऋषि की पत्नी की अजमत इज्जत लुटने की स्कीम बनाता। पत्नियां इंद्र को है पर वो तो दुखी होते नहीं, उनकी संतुष्टि नहीं हो रही। किन्नी उदाहरण ले लो, कोई पति तो दुखी है, कोई पुत्र तो दुखी है, कोई भरा तो दुखी है, इस तरह की किन्नी उदाहरण ने। और है ने सारे उपरले, ये नहीं भी छोटे मोटे की गल है कोई, क्योंकि राजे ने कोई देवता है तो अपनी की हालत है, अपनी तो उन्होंने बनिस्बत आप आम सधारण व्यक्ति हाँ, आप देवते नहीं हाँ, आप कोई राजे भी नहीं हैं। हरनाकश भी राजा है। सो साडी भी ये हालत है, माफ करना, असी भी आपदे परिवार तो संतुष्ट, बहुते भागां वाले भी संतुष्ट ने। जिसनों सोझी आ गई भी ठीक है बस, फिर कोई समस्या नहीं है। नहीं तो भटकना बनी, कोई माँ तो दुखी है, प्यो तो दुखी है, भाई तो दुखी, आ नहीं वो ऐ निकल जानी ये दुख दा। और तीजा लालच, साडी कमजोरी। साडी बिरती शुरू तो ही इस तरह की बनी है पिछले कई जन्मों तो, कि सानू एक ही चीज़ का बोध है कि भी जिन्ना धन दौलत पैसा इकट्ठा कर लाँगे बस वह लालच नहीं असी छड्डदे। और उस लालच के अधीन जो जीवन की सोझी है, जो जीवन की सानू क्रिया करनी चाहिए है, साडी जीवन रूपी जिहड़ी ये यात्रा है ना, ये समय की गड्डी च सवार होकर लगातार दौड़ रही है। ये रात को भी नहीं खड़ती, दिन भी नहीं खड़ती, चल रही है। जिन्ना सानू समा पाया है इन्हें भजी जाना है। 80 साल 70 75 100 जो मर्जी, उसकी मालक की मर्जी है, इन्हें रुकना नहीं है। ये चल, ये सुत्ती भी चलती है क्योंकि स्वास्थ्य चल ही रहे। सो इस किसी मंजिल पर पहुँचे, क्योंकि साधन का मतलब होता किसी मंजिल पर पहुँचना। जे मंजिल पर नहीं पहुँचूगी तो गल नहीं होगी। सो जिन्नी देर तक साडी बिरती बहुत ज़्यादा लालची, केवल इसे धन दे विच खचत है ना, वो कमजोरी साडी बनी रहूगी। हुण इन्हां तिन्ने कमजोरियां दा समाज जिहड़े चलाक बिरती वाले लोग सी उन्होंने किवें लाभ उठाया, पता डरदा वो भी है। उन्होंने पता है भी इनू ये डरा के पैसे तो इकट्ठे किए जा सकते हैं। मसला होता भी यही है, मैनू डरा के धमका के मैं अपना मसला हल कर सकता, इन्हूं डराओ। दूजा भी इनू कोई लालच दे दो, जां कोई इस तरह दुख क्रिएट कर दो, मैनू दुखी कर दो, अपना मसला हल है। उन्होंने अपना मसला हल करने के लिए कि भाई तेरा दुख दूर हो जाऊगा, आ कर लै तू, उत्थे करया उत्थे धरिया कुछ इस तरह उन्हें शुरू कर दिता। उन्होंने पता नहीं भले नूं कि भाई दुखों का कारण मूल की है।
ਮੂਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂੰ। ਤੇਰਾ ਡਰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਵੀਤ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾ, ਉਹਨੇ ਬੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰਾ ਲਾਲਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਆਹ ਕਰਿਆ ਉਹ ਕਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਹਾਲ ਤਾਂ ਸੇਮ। ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 3 ਮੂਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸ਼ਬਦ। ਕਿਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪਾਪ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਪ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ। ਪਾਪ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਭਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੂਗੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਸੋਝੀ ਆਊਗੀ, ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਮੰਨੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਬਣੀ, ਭਾਂਡਾ ਘੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਵੱਧ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਹੁਣ ਸਮਝ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਦਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਕੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ? ਕੁਛ ਹਰ ਨਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਦਵੀ ਖੁੱਸ ਗਈ ਜੀ, ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਐ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਊ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਬਣਾਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ: ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭਰਾ ਅਤੇ ਰਖਵਾਲਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਵ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ, ਸਭਨੇ ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਭਉ ਕਿਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਓ। ਇਹ 'ਚ 5 ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਿਓ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਧਪ ਮੈਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੌਥਾ ਭਰਾ ਆਉਂਦਾ, 5ਵਾਂ ਰਖਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਬਸ 5 ਹੀ ਨੇ। 5 ਦੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ, ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਭਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਖਵਾਲਾ, ਬੋਡੀਗਾਰਡ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮ ਸਫ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੂਜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 2 ਹੋਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ, ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਜਾਏ ਫਿਰ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਦਵੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਈ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੱਟ ਸਿਕਿਉਰਟੀ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਮੂਹਰੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਗਰ, ਇਹਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ 5 ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਦਾ, ਪਿਓ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ, ਬੰਧਵ ਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ? ਅਕਾਲ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਵ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ, ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾਲ, ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
भाई नहीं होंदा, रिश्तेदार नहीं होंदे, कौन होंदा? तू मेरा राका, सबने थाई हर जगह दे तू मेरे नाल सदा अंग संग है। सो वो जदों इस तरह की एक सोझी बनी, एक इस तरह की समझ बनी, तो मनुख ये जिहड़ियां कमजोरियां ने इन्हां तो बाहर निकलिया। परिवारक तौर पर संतुष्ट मनना शुरू करता उन्हें अपने आप में। दूजा आर्थिक तौर पर, पैसे धन दौलत के तौर पर साडे शरीर नूं खतरा है, इज्जत नूं खतरा है, ते माल धन इज्जत आबरू नूं खतरा है, जान नूं खतरा है। जान, माल ते इज्जत, इन्हां तिन्नां नूं संसार के वड्डे पੱਧਰ ते खतरा है। पहली गल सानूं डर बनिया भी मैनूं आपदी जान प्यारी है, भी मेरी जान बख्श दो। जे कोई इस तरह की घटना घटते तो कहता मैनूं मारना, जिहड़ा कोई लैना लै ला, खोना खो, जो मर्जी कर ला, पर मैनूं जिंदगी तो इस तरह की घटना ना तू कर कि मैनूं जिंदगी ही ना मेरी रहे। मेरी जान मैनूं सब तो प्यारी है, आपां सारिआं नूं प्यारी है। इनू खतरा है, आपां इहदा प्रबंध करके रखते हैं। इसलिए सतगुरां ने जता जोग सानूं शास्त्र भी दिता कि भाई एक होंदा शास्त्र, एक होंदा शस्त्र। एक विद्या नाल संबंधित है, एक हथियार नाल संबंधित है कि भी तो अपनी सैल्फ प्रोटैक्शन के लिए रखना है, ताकि जिते किते तैनूं इस तरह लगे तू अपनी राखी उस दे राही कर सके। ये तेरे लिए जरूरी है। फौज है, तू संत भी है तो सिपाही भी है। और जिथे तक पहली ये गल सानूं बख्शिश की कि भाई तेरे को ये दोनों चीज़ां, जान नूं तेरे नूं, दूजा माल, जिन्ना धन दौलत पदार्थ नूं आपां माल कहने आ, पैसा, इनू भी खतरा है। होर कास नूं खतरा है, आपां जिंदे कास नूं रोने। गुरु महाराज की गोलक है, वैसे तो रिवाज पता नहीं कदों पिया, माफ़ करना बड़ी विच गल आ गई। गुरु साहब समय नहीं से इस तरह का कोई गल, सो दसबंध दिता जाता सी, पर ऐ नहीं सी कट। चलो एक प्रबंध के तौर पर कर लिया गया लोड़ माया के मुताबक, पर किते मैं ये नहीं पिछे इतिहास च पढ़िया कि गोलक लाई हुए भी उत्ते पैसे पाया गुरु साहब, इस तरह किते भी नहीं है। ये बाद दे विच शुरू होया महंत प्रथा तो। चलो माया की लोड़ है, वखरा विषय, पर यह नहीं भी गुरु को पैसे लेके आओगे तो ही गल बननी है। कई बार इस तरह भी बंदा कन्नी कतरा जाता, माफ़ करना, भी मत्था टेकन जावांगे जो रुपया है ही नहीं कोले, ऐसा कोई गल नहीं। दसबंध सब लिए जरूरी है, पर जे नहीं भी, चलो कई बार मान लो बंदा परस भी घरे भुलिया तो भी मत्था टेकिया जा सकता, नहीं तो दूजे तो मंगी जाता भी दे, पता नहीं करवाज ही बनाता भी, जे होगा तो ही प्रवानगी देनी है, इस तरह कोई गल नहीं। तो प्रवान है, जिन्ना अपना हिस्सा बनता है वो देने की कोशिश करनी जरूर चाहिए, करनी चाहिए। महाराज कृपा करन साडे ते, वो सोझी साडी बना के रखन। सो दूजी गल माल नूं खतरा है कि मंदिरां गुरुद्वारिਆਂ जिथे ये सिक्ख्या दी जाती है उत्थे भी खतरा है। सुनते हैं आप कि फलाने मंदिर चो इन्ने सोना चोरी हो गया जी, मूर्ति चोरी हो गई जी, गोलक चो पैसे चोरी हो गए जी, ये हो गए जी। इट दा मीन जिहदा मतलब कि पैसा किते भी सेफ नहीं है, बैंकां 'ਚ ਉਹਦੀ राखी लिए बंदे रखने पैंदे, सारे किते ये है सराहने रख के पैना पैंदा परस, पैरां वाले पासे तां नहीं रखते आपां। पर इत्थे एक गल है कि गुरु साहब दे कित्थे माया चरनां दे विच है, सिर ते नहीं, कोई तां रख दिंदे, माफ़ करना, जिन्हां दी कोई बिरती ज़्यादा लगी हुई है ना, वो उपर रखते हैं भी लो जी, भी भले जिते लग्या तो उत्थे पा दे, तां क्यों रखी जाना। दूजा माल, तीजी इज्जत, कास नूं खतरा है, इज्जत नूं। साडियां धीआं भैणां कि अज कोई इहो जिहा माहौल हैगा कि कल्लियां विचर सकदियां ने, वो कहंदे कल्ला समय ही नहीं, इज्जत आबरू नूं खतरा है। सो ये तीन गल्लां दा सानूं जो खतरा है आर्थिक असंतुष्टि के अधीन आउंदियां ने। तीजी गल पाप है जो वेरे आपां लै लए। सो तीन गल्लां मुख रूप दे विच ने, तीन कमजोरियां ने और तीन गल्लां ने। डर, लालच, दुख साडियां कमजोरियां ने। परिवारक असंतुष्टि और आर्थिक असंतुष्टि ते पाप, ये तीन इहदे नाल रिलेटेड ने।
ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਈ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰਾਜ ਤੇ ਕੀਟ, ਕੀਟ ਤੇ ਸੁਰਪਤ, ਕਰ ਦੋਖ ਜਠ ਰਕੋ ਭਰਤੇ। ਰਾਜ ਤੇ ਕੀਟ, ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀੜੀ ਤੱਕ। ਕੀਟ ਮੈਨੇ ਕੀੜੀਆਂ। ਕੀਟ ਤੇ ਸੁਰਪਤ, ਤੇ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਪਤ ਮੈਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਪਤ ਨਰਪਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਸੁਰ ਮੈਨੇ ਦੇਵ, ਅਸੁਰ ਮੈਨੇ ਰਾਖਸ਼। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੁਰਪਤੀ ਭਾਵ ਕੇ ਇੰਦਰ। ਕਰ ਦੋਖ ਜਠ ਰਕੋ ਭਰਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਜਠਰ ਮੈਨੇ ਪੇਟ ਦੀ ਅਗਨੀ, ਜਠਰ ਅਗਨੀ। ਕਉ ਭਰਤੇ, ਪੇਟ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੈ, ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੀਟ ਭਾਵ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਤੱਕ। ਚਾਹੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਰ ਦੋਖ, ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਹੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਬਿਰਤੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਉਸ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਨੀਵਾਂ ਵੀ ਉਸ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ, ਉਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੀਂ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੋ ਲਿਖ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਲਿਖੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਹ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬਰਿਆਈਆਂ ਬਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਸੋਝੀ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਊਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੋਬਾ ਕਰੂਗਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਾਲਚ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਛੋੜ ਆਨ ਕੋ ਪੂਜੈ, ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਹਰਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਮੈਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਛੋੜ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਜੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਛੋੜ ਆਨ ਕੋ ਪੂਜੈ, ਆਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗਾ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਰਤ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਜਣਾ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਪੂਜਣ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ। ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਅਰਗ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਤਕ ਕਰੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਿੱਤਾਂ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਦਾ ਬਾਕੀ ਮੱਤਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ? ਕਰਤੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਉਸ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ।
ਕਿਰਤ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਾਗ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੱਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਈ? ਉਹ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੂਗਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸੇਵੀਆਂ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਛੋੜ ਆਨ ਕੋ ਪੂਜੈ, ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਹਰਤੇ। ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰਤਾ ਮੈਨੇ ਚੋਰ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਆਤਮਾ ਘਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਚੋਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਹੀ ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਦਾ ਘਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮ ਘਾਤੀ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਮਰਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਹਰੀ ਦੇ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਜੋ ਚੇਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਆਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕੱਤੇ ਦਾ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੋ 12 ਮਾਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਵਿਆਪਣ ਸੱਭੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਗਈ ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ ਡੇਰਾ। ਇਹ ਬੰਨਾ ਉਹਨੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਦਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਭੰਨਿਆ ਜਾਣਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ। ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਪੁੱਤਰ ਦੁੱਖ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨੂਗਾ? ਕੀ ਪਤਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ? ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਮਰਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਵਿਸਰ ਜਾਣਗੇ। ਅਨਕ ਵਾਰ ਭਰਮ ਹੈ ਬਹੁ ਜੋਨੀ, ਟੇਕ ਨਾ ਕਾਹੂੰ ਧਰਤੇ ਰਹਾਓ। ਬਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਕ ਵਾਰ ਭਰਮ ਹੈ ਬਹੁ ਜੋਨੀ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਮੈਨੇ ਕਈ ਵਾਰੇ ਕਈ ਜੂਨੇ 'ਚ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟੇਕ, ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤਾ ਮੈਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ 'ਚ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਟੇਕ ਇਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਅਨਕ ਜੋਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਉਹਦਾ ਪੈਂਡਾ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਬਾਸ਼ਨਾ ਖਤਮ, ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸੁਰਤ ਕੇਵਲ ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਰਹੀ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਗ ਜੁਗ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਾਸ਼ਨਾ ਵੱਧਾ ਆਵਾਜਾਈ। ਜੇ ਬਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟੂਗਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ? ਫਿਰ ਆਈ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਪਣਾ ਤਾਂ ਲਓਗੇ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖੁਦ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਤੇ ਬਸ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਣੂਗਾ, ਆਹ ਬਣੂਗਾ, ਆਹ ਬਣੂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ? ਇਹ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ,
ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਭੋਗੂ ਆ ਇਹ ਸਮਾਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜੋਨਾਂ 'ਚ ਭਟਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੇਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਨ ਕੋਈ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਣ ਦੇਵਨ ਕੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਾਂ ਬਈ, ਆਪਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡਾਂ। ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਮਾਂ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਭਲਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਿੱਖ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਜੋ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਰਹਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਲਏ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ। ਗੱਲ ਸਿਆਣੇ ਬੋਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਛੋਟ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਛੋਟ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੁਭਵੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਪਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਰੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਜੇ ਚਾਹੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੀ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਜੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਮਰਦ ਮੰਨ ਲਓ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਮੰਨਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾ ਦੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਰਹੂਗਾ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਾਤ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਤ ਗੋਤ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਵੱਡ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੀਏ? ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਉਰਾਂ ਪਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿਆਗ ਸੁਆਮੀ ਆਨ ਕੋ ਚਿਤਵਿਤ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਖਲ ਖਰਤੇ। ਤਿਆਗ ਸੁਆਮੀ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਆਨ ਕੋ ਚਿਤਵਿਤ ਮੈਨੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੂੜ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਨੇ। ਮੁਗਧ ਮੈਨੇ ਮਹਾਮੂਰਖ ਨੇ। ਖਲ ਮੈਨੇ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਰ ਮੈਨੇ ਖੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਖਾ ਰਾਰਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੀ ਪੂਜਾ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਮੂਰਖ ਹੈ, ਮਹਾਮੂਰਖ ਹੈ, ਮੁਗਧ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਖਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਖੋਤਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਜ ਹੈ, ਕੱਖਾ ਰਾਰਾ ਖਰ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ।
ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਰ, ਜੋ ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਰਭ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਹੋਤੇ ਨੇ ਉਹ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜੂਨੀ ਕਰਕੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੂਨੀ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੰਕਾਰ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲਤ ਕੀ ਬਣੀ? ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਾਗਰ ਨਾਵ ਲੰਘੈ ਕਤ ਸਾਗਰ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਲੰਘੇਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਤੁਲਹਾ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬੇੜੀ ਲੰਘਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰ ਜਹਾਜ਼ ਖੇਵੜ ਗੁਰ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰ ਤਰਿਆ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਤਰੋਂਗੇ? ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬੇੜੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਣਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਦੀ ਵੀਰੇ, ਮੀਂਹ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਗਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਇਹ ਬਿਰਥ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਕਥਤ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਿਰਥਾ ਕਥਤ। ਹਮ ਤਰਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਰੋਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਗਰ ਨਾਵ ਲੰਘੈ ਕਤ ਸਾਗਰ, ਕਤ ਮੈਨੇ ਕਿਵੇਂ, ਸਾਗਰ ਮੈਨੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਕਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਲੰਘੋ? ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨਾਲ। ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਬਿਰਥਾ ਕਥਤ ਹਮ ਤਰਤੇ। ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਝੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗਲਤ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ? ਕਿ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬਣਾ ਲੈ, ਉਹ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਵ ਜਲ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਿਵ ਬਿਰੰਚ ਅਸੁਰ ਸੁਰ ਜੇਤੇ, ਕਾਲ ਅਗਨ ਮਹਿ ਜਰਤੇ। ਚਾਹੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ, ਬਿਰੰਚ ਮੈਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਅਸੁਰ ਮੈਨੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ, ਸੁਰ ਮੈਨੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਜੇਤੇ ਕਾਲ ਅਗਨ ਮਹਿ ਜਰਤੇ। ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ? ਸਮੇਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ। ਕਾਲ ਅਗਨ ਮਹਿ ਜਰਤੇ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਰਾਖਸ਼ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ। ਇਹ ਨਾ ਮੰਨੂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਕਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ 'ਚ ਲੱਗਣਾ? ਜੋ ਇਹ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਹੈ। ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਲੱਲਾ, ਕਾਲ ਮੈਨੇ ਸਮਾਂ, ਅਕਾਲ ਮੈਨੇ ਜਿਹਤੇ ਸਮਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਤ ਕਹਿਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆੜਾ ਆਪ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸ਼ਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ। ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਯਾਦ, ਜੋ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਵੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਜੀ ਜਾਂਦਾ ਬਈ? ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪਤਰਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਆਪਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਕਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੁਛ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਸੁਣੂਗਾ ਕੋਈ? ਉਹਦੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉਰੇ ਸਾਡੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ?
ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਸੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਣਨ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ 16 ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਚਰਨ ਕਮਲਨ ਕੀ ਤੁਮ ਨਾ ਡਾਰੋ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮਲ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਇਆ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਨਾਏ ਨਾਨਕ ਸਦ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਦੇ ਵਾਰ ਨੇ ਬਲਿਹਾਰ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਮ ਨਾ ਡਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਤੁਮ ਨਾ ਡਾਰੋ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤੇ, ਹੇ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਓ। ਤੁਮ ਨਾ ਡਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਜੋ ਪੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਖ ਕਨੇਰੇ। ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪੇ ਦੁਖੀ ਹੋਈਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਕੁਛ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਸਵਾਰੈ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਹੀ ਸੰਵਰ ਜੂਗਾ। ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਮੰਨਣ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਚਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਉਹਨੂੰ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਲਗਾ, ਫਿਰ ਮਗਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਐਂ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ। ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜੋਦੜੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤਰੁਪੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਲੱਭੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੀਏ ਔਰ ਲਾਭ ਉਠਾਈਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।